সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? ই সাউন্ডটা হচ্ছে এ সাউন্ড, মানে এটা হচ্ছে ইয়া ইয়া, এয়া, উয়া, আও। আর এটা হচ্ছে অ্যাও, এই, আই, অয়। The Wizard's Wand, the ninth adventure of the Kingdom of Fantasy, is Geronimo Stilton. If you guys read this book, I think is very cool. So I'm gonna flip the pages. I'm gonna. These are the protectors of the Kingdom of Fantasy. এটা কি আপনাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে? You can read about these. Skimmerhopper, Blue Rider, Chatterclaws, the Invisible Cloak. Hey, এইগুলো আজকে একটু প্রথম দেখলাম তো আমার অভ্যাস নয় তো। So clever. Yeah. Now I'm gonna show you Blossom's Sleeping. It's so cool. একটু প্র্যাকটিস করলে হবে। ইয়ার কি আছে আপনার কনসোনেন্ট সাউন্ড, এখন দেখেন কনসোনেন্ট সাউন্ড। And let's go. Here is Blossom's consonant sound. Here. There's so many shoes right here. টপ রো যেটা দেখছেন না, মানে পি, তারপরে পি, এফ, টি, দ, মানে ইয়ার দ সাউন্ড, দ দ, তারপর টি এস চয়েস হয়ে আছে না, চয়েসের সাউন্ড এটা এস এস এস, মানে ছয় ইয়াটা সাপের মতো একটা সাউন্ড আসে, এটা এটা হচ্ছে কেই। The Silver Council, where everyone meets everyone. It's like a meeting, a kingdom meeting. Every single leader of every আচ্ছা, এই মানে উপরে যে সাউন্ডগুলো দেখছেন আনভয়েস সাউন্ড, যেটা কনসোনেন্ট, এর হচ্ছে যে শব্দটা এয়ারটা হচ্ছে ব্যাক অফ ইউর মাউথ, মানে মুখের একবারে ভেতর থেকে আর কি, মানে সাউন্ড, মানে ইয়া বাতাসটা বের হয়। And here's Geronimo Stilton, and F, Blossom T, well, Blossom's missing, so the. Here's Blue Rider over here and Skimmerhopper. In here we got. Let me show you. Here is the meeting that they're having. নিচের যেগুলো ওয়ার্ড, যেগুলো দেখছেন না নিচের যেগুলো, এগুলো সবই হচ্ছে ভয়েস হয়, বাট হচ্ছে আপনার একেবারে হচ্ছে যে নেকের কাছাকাছি, একবারে গলার কাছাকাছি থেকে উচ্চারণ আসে, ভোকাল কর্ড থেকে। Invisible spiders right here. You need to count how many spiders are here. So count. I think. Well, I'm not gonna tell you that. মানে কোনো কিছু হচ্ছে আপনি ভোকাল কর্ডে ফিল করবেন। This is my favorite page. It's so cool. Look at this. এখন দেখি তাহলে এখানে Rubies. I love rubies. I don't have rubies. I just love them. And here is the dragon ruby quartz with all of these like characters. Yep. And in here we got the ruby. বুঝতে পেরেছেন? You can tell every single word starts with ruby. সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ জি। And in here প্র্যাকটিস করতে হবে আপনাদের। Geronimo's room, because Geronimo's room, because he was about to save Blossom, the queen of the fairies, so he just needs to do so many adventures. So he had this adventure, which was not complete. Look at this. Even the bed was made out of rubies. I would totally cry if I just sleep in a rock or ruby. No. I would totally cry. এটা হচ্ছে ইং সাউন্ড, rock. Here is Bluetooth Dragon Guard. Look at this. Wow. Does he have a Bluetooth or something like that? আচ্ছা, W কে কিন্তু W বলা হয় না, বুঝতে পেরেছেন? Okay. Let's go. Okay, here is the guarding fountain right here. The guarding fountain. See? And okay, let's go into another page. Okay, the Hizing Serpents. Okay, let me show you the Hizing Serpents. Okay, guys, comment down below if you like snakes, because I hate snakes and bugs. You can see all of this, like the Hizing Serpent Kingdom, because there's everything like snakes. Like there's so many big, they're king and queens, but they're snakes. They're like. শেয়ার হচ্ছে ভাই, মানে রানিং প্রসেসিং চলছে। হ্যাঁ চলে আসছে ভাই।
তো বলেন এখানে পেজে আপনার কাছে কি পেজে ঢুকলে কি মনে হচ্ছে প্রথম প্রথম যে ইমপ্রেশনটা এটা কি মনে হচ্ছে? প্রথম ইমপ্রেশন আপনি যখন পেজে ঢুকলেন তখন ইমপ্রেশনটা কেমন মনে হচ্ছে? এটা হচ্ছে আসলে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের দেশি একটা ওয়েবসাইট, মানে বইয়ের ওয়েবসাইট, এবং মানে ওয়েবসাইটের একটা পেজ আর কি। এদের একটা ওয়েবসাইটও আছে, এটা ফেসবুক পেজ। এখন এখানে যে নামটা রকমারি.com, এটা ওদের ওই ওয়েবসাইটের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এই পেজটা তৈরি করা। এবং এটা হচ্ছে একটু কিওয়ার্ড রিসার্চ আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই নামের মধ্যে। এই দেখেন এটা হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার এটা কিন্তু ট্যাগলাইন, এটা টাইটেল কিন্তু রকমারি.com কিন্তু হ্যাঁ, এটাই ওদের ওয়েবসাইটের নামও এটাই, ওদের পুরো এটাই ওয়েবসাইটের নামও কিন্তু এটাই। বুঝতে পেরেছেন? এর সাথে আরেকটা জিনিস দেখবেন, সেটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু মেটা ডেসক্রিপশন। এই যে এটা জি অ্যাবাউটে কিন্তু এটা হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন, শর্ট ডেসক্রিপশন বলি না। জি জি রকমারি.com আপনাদেরকে কি দিচ্ছে, কি সেবাটা দিচ্ছে, এখানে কিন্তু এটা লেখা আছে কিন্তু। জি ভাই, এটা তো বাংলায় লেখা আছে, কিন্তু এখানে আমার একটা প্রশ্ন, যে এই যে রকমারি @রকমারি, এই যে বুক এন্ড ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর, এই লেখাটা আসলে কি মানে মেটা ডেসক্রিপশনের কাজ করে? এই যে এটা তো মানে ইন্টারন্যাশনালি, মানে ধরো যে এটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ, কিন্তু নিচে যেটা হচ্ছে ওটা তো বাংলা, এটা তো শুধু আমরা বুঝবো, বাংলা ভাষাভাষীরা বুঝবো। এখানে আপনি হচ্ছে এখানে হচ্ছে রকমারি হচ্ছে, আপনি রকমারি তো বাংলায় দিলে নিবে না। জি জি সো এর কারণে আপনাকে দিতে হবে, যেহেতু এটা হচ্ছে ফেসবুকের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে অপারেটিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ইংলিশ। জি জি সো আমাদেরকে ইংলিশে দিতে হবে, বাংলা দিলে নিবে না। বাংলা দিলে নিবে, বাট হচ্ছে কি যে একটা জিনিস কি, এটা কিন্তু আপনার ইয়াতে আসবে না, এসইও তে আসবে না, এসইও তে সেভাবে আসবে না, ইন্টারন্যাশনাল এসইও তে আসবে না, এসইও তে আসবে না। এটাই হচ্ছে টেকনিক, হচ্ছে এটাই, এর টেকনিক হচ্ছে এটাই। বুঝতে পেরেছেন? আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে নিচের লেখাটা, যেটা হচ্ছে যে @রকমারি.com এর নিচের যে লেখাটা বুক এন্ড ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর, এটা তো ওদের পরিচয় বহন করছে যে এটা কি ধরনের ওয়েবসাইট। হ্যাঁ, যে এটা তো সবকিছুর সাথে কিন্তু সবকিছুর সাথে কিন্তু একটার সাথে কিন্তু আরেকটা কিন্তু লিংক করা আছে। রকমারি.com আসলে ওদের মেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে পড়ে নাকি এই লেখাটা, এই যে এই @এর এই পরে লেখাটাও, এটা হচ্ছে ট্যাগলাইন, এটাও মেটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে পড়ে, শর্ট মেটা ডেসক্রিপশন। তবে এই মেটা ডেসক্রিপশন আবার এইখানে কিন্তু আপনার ইয়ে করে দিচ্ছে, যে এইটা দেখেন, এইটা দেখলে কিন্তু এইটার সাথে কিন্তু এটারও লিংক করা আছে, তিনটাই কিন্তু লিংক করা। আপনি যে রটাকে দেখছেন, রটায় তারপরে কি হচ্ছে রকমারি, হ্যাঁ রতে তারপরে কি হচ্ছে রকমারি। রকমারি.com এর হচ্ছে এখানে আবার একটা ইয়ে দেওয়া হচ্ছে রকমারি, @রকমারি, এটা হচ্ছে ফেসবুকের একটা ই। তারপরে আপনি কিন্তু এটা কিন্তু মেটা ডেসক্রিপশন, এটাও কিন্তু যে ওরাই বুক এন্ড ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর। এখন বুক এন্ড ম্যাগাজিন ডিস্ট্রিবিউটর বলতে রকমারি কি সার্ভিস দিচ্ছে। জি জি এটা ওদের সার্ভিসের নাম। জি হ্যাঁ, যে ওদের কিছু সার্ভিস ওরা কিন্তু এটা কিন্তু ইয়ে করে দিয়েছে, ক্লিয়ার করে দিয়েছে। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন যে কিওয়ার্ড কতটা পাওয়ারফুল? জি ভাই, আসলে অনেক পাওয়ারফুল, আসলে অনেক পাওয়ারফুল, কিওয়ার্ড অনেক পাওয়ারফুল। মানে এটা আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি আর কি, যে ধরেন আমরা যদি সাধারণত এই যে ধরেন এটা কোনো .com এরকম কোনো ওয়েবসাইট নাই বা ফেসবুক পেজ নাই, অ্যানালগ যুগে যেরকম হতো, আমার প্রয়োজন হলে আমি দোকানে যেতাম, দোকানে বই কিনতে যেতাম, বা তারা মার্কেটিং প্রসেসটা কি করতো, তারা বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে বলতো যে আমাদের ওয়েবসাইটের এই বইগুলো আছে, এই বইগুলা আমরা ভালো বই আছে আমাদের কাছে, এগুলো আপনাদের লাইব্রেরিতে রেখে বিক্রি করা যায় কিনা, তারা এইভাবে যে অ্যানালগ মার্কেটিং এভাবেই করতো আগে, ঘুরে ঘুরে। বা বই মেলাতে আমরা দেখছি, বই মেলা হয়, বই মেলাতে অনেক ধরনের বই থাকে। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে, সাপোজ ধরেন আমার একটা বই খুব পছন্দ, আরিফ জিহাদ নামে, আরিফ আজাদ নামে একজন লেখক আছে, মানে ইয়াং একজন লেখক, ওনার বই আমার খুব ভালো লাগে। আজকে সকালে সার্চ করেছিলাম ওই যে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ, ওই বইটা, হ্যাঁ আমি এটা পড়ি না, এই বইটা নাকি অনেক মানে যে আর কি ইয়ে করেছে, অনেক পপুলার একটা বই। হ্যাঁ, প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ আর হচ্ছে বেলা ফুরাবার আগে, ওনার এই বছরের ওটা বেস্ট সেলার বই হয়েছে রকমারি.com। তা আমি ওই দুইটা বইয়ের পিডিএফ ভার্সন খুঁজছিলাম, যে আসলে এখন তো বই পাওয়া সম্ভব না, তো পিডিএফ ভার্সন পাওয়া যায় কিনা কি করে দেখলাম, তখন এখানে গিয়েছিলাম আর কি। তো আসলে তারা যেটা হচ্ছে যে কিওয়ার্ড রিসার্চ, যে আমার প্রয়োজন, আমি কিন্তু কাস্টমার খুঁজে খুঁজে তাদের কাছে যাচ্ছি, তারা কিন্তু আমার কাছে ওইভাবে আসছে না, তারা একটা প্রসেস করছে, মার্কেটিং এর প্রসেস করছে, তারা বিভিন্ন শেয়ার করছে, বিভিন্ন তথ্য ফেসবুকে হোক বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় হোক
বা ওয়েবসাইটে হোক তারা শেয়ার করছে, তো আমার প্রয়োজন আমি কিন্তু খুঁজে খুঁজে তাদের ওয়েবসাইটে গিয়েছি। এই যে এভাবে তাদের বিজনেসটা কিন্তু এগোচ্ছে যে কাস্টমার কিভাবে খুঁজে যাচ্ছে। আমি সার্চ দিয়েছি যে এই বেলা পুরার আগে পিডিএফ বই ইন বিডি ভার্সন এরকম যাই হোক এরকম একটা লেখা দিয়ে সার্চ দিয়েছি। তারা এরকম লেখা তাদের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত আছে এরকম কিওয়ার্ড, ওই কিওয়ার্ড গুলো ম্যাচ করে আমার কিওয়ার্ডের সাথে ম্যাচ করে তারা কিন্তু আমার সামনে একটা গুগল একটা সার্চ পেজ আনতেছে। গুগল কিছুই জানে না, গুগল শুধু আমার সামনে তুলে ধরে। গুগলে কিছুই নাই, গুগলে শুধু এটুকুই আছে গুগলে index কিছুই করা। নাই, গুগলে কোনো নিজস্ব কোনো কন্টেন্ট নাই। হ্যাঁ, গুগল বিভিন্ন Google এবং ওয়েবসাইটের Facebook-এ- তথ্যগুলো আমাকে আমার সামনে তুলে ধরে উপস্থাপন করছে। ফেসবুকের কোনো নিজস্ব কোনো কন্টেন্ট নাই, ফেসবুকেরও কিন্তু নিজস্ব কোনো কন্টেন্ট নাই। গুগলের যতটুকু কন্টেন্ট আছে গুগলে, ফেসবুকের public কিন্তু এর। কন্টেন্ট, ফেসবুকের টোটাল কন্টেন্ট কিন্তু পাবলিকের। জি জি আপনি এখানে ফেসবুকের কোনো কন্টেন্টই পাবেন না, শুধুমাত্র ফেসবুকের লোগো ছাড়া এবং ফেসবুকের কিছু ইন্টারফেস ছাড়া। বুঝতে পেরেছেন? জি জি ভাইয়া, আপনারা এখানে পুরোটা দেখেন, পুরোটা দেখার পরে কি ফেসবুকের কোনো কিছু পাচ্ছেন? নিজস্ব ব্যবসা সংক্রান্ত সবকিছু। নিজস্ব ব্যবসা সংক্রান্ত সব ফেসবুক ফেসবুককে ব্যবহার করছে। ফেসবুককে ব্যবহার করছে, ফেসবুকের কন্টেন্ট নাই কিন্তু। আর আরেকটা বিষয় আপনারা বলে দেয়, রকমারি.com হচ্ছে, দেখেন এই যে আজকে কতগুলো ওরা পোস্ট করেছে। আপনাকে একটা পেজ উঠানোর জন্য প্রতিদিন আপনাকে পোস্ট করতে হবে রেগুলার 5 আওয়ার্স। হ্যাঁ, 19 ঘন্টা আগে একটা পোস্ট করেছিল, তারপরে যে আজকে কয়টা পোস্ট করেছে? একটা, দুইটা, তিনটা পোস্ট, 4টা পোস্ট করেছে কিন্তু আজকে, দেখেছেন? জি ভাইয়া, তো আপনাকে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, আপনি রেগুলার পোস্ট করতে হবে, কন্টেন্টও থাকতে হবে। এখানে কন্টেন্ট কি কন্টেন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছেন? এখানে একটা ইমেজ কন্টেন্ট দিয়েছে, জি ভাইয়া, ইমেজ কন্টেন্ট দিয়েছে। ইমেজ কন্টেন্টটা মানুষ সবসময় বেশি খায়, এবং ইমেজ কন্টেন্ট কিন্তু বেশি খায়। তার উপরে কিন্তু আবার লিখে দিয়েছে কন্টেন্ট, এই যে জি কন্টেন্ট। আসলে ফোকাস করে। হ্যাঁ, ইমেজ ইমেজটা কিন্তু আসলে মানুষের একটা ব্রেইনে ফোকাস করে। বুঝতে পেরেছেন? উপরে কিন্তু লিখেছে, প্লাস হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে ইমেজের উপরে কিন্তু লিখেছে। ঠিক আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া, এখন বিষয় হচ্ছে কি যে আপনাদের এরকম আছে যে আপনারা যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটার, আপনাদের কন্টেন্ট সম্পর্কে কিন্তু আপনাদের কিন্তু ইয়ে করতে হবে, মনোযোগ রাখতে হবে যে কি কন্টেন্টে আপনি মার্কেটিং যে প্রমোট করতে যাচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া, আমি মনে হয় প্রথম দিকে বলেছিলাম কন্টেন্টের কথা, আপনারা মনে হয় ডিসএগ্রি করেছিলেন আমার সাথে, রাইট? জি প্রথম দিকে আমি কন্টেন্টের কথা বলেছিলাম, আমার মনে হয় সকালে বেঁচে কি বিকেলে বেঁচে অনেক সময় ডিসএগ্রি করেছিল আমার সাথে, যে কেন আমি ডিসএগ্রি করেছিল যে কেন আমি কন্টেন্ট কন্টেন্ট ডেভেলপার কাজ করবে, আমি কেন কন্টেন্ট সম্পর্কে আমার কেন কাজ করতে হবে। আসলে ডিজিটাল মার্কেটারদের জন্য আমি যেটা বুঝি, কন্টেন্ট হচ্ছে একটা অস্ত্র। কন্টেন্ট ছাড়া আসলে এসইওর কাজ করা সম্ভব না। এসইওর সবচেয়ে বড় একটা কাজ হচ্ছে কন্টেন্ট, আমি যতটুকু জানি। আপনার কাছে যদি অস্ত্রই না থাকে, আপনি ওটা ব্যবহার করবেন কিভাবে? জি সঠিক ভাইয়া, আমি যুদ্ধ কিভাবে করবো? আমাকে তো যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র লাগবে। এটাও একটা যুদ্ধ, জীবনে টিকে থাকা এবং কাজ করা, এটাও একটা যুদ্ধ। এটা তো যুদ্ধ অবশ্যই, লাইফ ইজ সাফারিং। আপনি একটা বিষয় মনে করেন যে লাইফ ইজ সাফারিং, সামটাইমস ইউ উইন, সামটাইমস ইউ লুজ, দ্যাটস দ্য পার্ট অফ ইউর লাইফ। বুঝতে পেরেছেন সবাই? হ্যাঁ জি ভাই। আজকের ক্লাস যারা মিস করছেন তারা কিন্তু অনেক চরম ভ্যালুয়েবল রিসোর্স কিন্তু মিস করতেছে। বুঝতে পেরেছেন? ভাইয়া ওই সকালে তো আমি ক্লাস করতে পারি নাই, এই জন্য আমার বিকালে আসা। এখন আসলে ওই লিঙ্কডইনের যে কাজটার কথা বলেছিলেন, ওইটা কি সকালে করিয়েছেন? লিঙ্কডইনে যে কাজটার কথা বলে সকালে আমরা দেখিয়েছি, তারপরে লিঙ্কডইনের পেজ কিভাবে করে এটা আমরা দেখাবো, পেজ সেটআপ কিভাবে করে। বুঝতে পেরেছেন? জি জি, আসলে এটা খুব প্রয়োজন। ওই আমার এক ছোট ভাই, ও লিঙ্কডইনে প্রচুর ইউনিক কন্টেন্ট শেয়ার করে এবং তার মাধ্যমে ও প্রচুর বায়ার পায় ফাইবারে। সকালে আপনাকে বলেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের সাথে একসাথে ট্রেনিং করেছিল আমার ছোট ভাই।
সে লিঙ্কডইনে প্রচুর পরিমাণ ইউনিক কন্টেন্ট শেয়ার করে এবং তার কিওয়ার্ড রিসার্চ করে এবং হচ্ছে তার যে পিকচার গুলো অ্যাড করে এগুলা প্রচুর মানে ফোকাস করে এবং এভাবে ও ভালো কাজ পেয়েছে। এই পর্যন্ত $3000 কাজ করেছে শুধু ফাইবারে। দ্যাটস গ্রেট। আচ্ছা, ওনার ইয়েটা দিয়েন তো, লিঙ্কডইনে ওনার মানে যে আইডিটা আমাকে দিয়েন। শিওর, আমি লিঙ্কডইনে ইনি কি টাইপের কন্টেন্ট শেয়ার করে? আপনি ফেসবুকে আমাকে আপনার লিঙ্কডইনের আইডিটা একটু দিবেন, তাহলে আমি আপনাকে লিঙ্কডইনে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে বা আমি ওর আইডি লিঙ্কটা আপনাকে ফেসবুকে দিয়ে দেব। ঠিক আছে, আমি আমার লিঙ্কডইনের যে ইয়াটা আমি এখনই আপনাকে আপনাদের চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আপনি ওইভাবে ইয়ে করবেন। হ্যাঁ, জি জি ভাই। ঠিক আছে, লিঙ্কডইনের আইডি ইয়াটা দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কি বুঝতে পেরেছেন যে আসলে আপনাদের কিওয়ার্ড বা একটা পেজের লাইক কিন্তু এর কারণে বাড়ে, একটা পেজ কিন্তু প্রমোট কিন্তু এর কারণে হয়। একটা পেজ কেন উপরের দিকে যাবে? একটা পেজে উপরের দিকে যাওয়ার মেইন কারণ হচ্ছে কোয়ালিটির কারণে উপরের দিকে যাবে। আর আপনি কোয়ালিটি কন্টেন্ট দিবেন না, তাহলে এই পেজকে আপনি $1000 খরচ করেন, এই পেজকে উঠাতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ জি ভাই। $1000 খরচ করে পেজকে উঠাতে পারবেন না। একটা পেজকে উঠাতে হলে কোয়ালিটি কন্টেন্ট লাগবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখি আমরা, অ্যামাজনের পেজটা দেখি। অ্যামাজনের ফেসবুক পেজটা আমরা দেখি, তাহলে আরো একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, অ্যামাজনের পেজে কি দেখতে পাচ্ছেন? প্রথমে আপনারা লোগো, সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। অ্যামাজন.কম কি নিচে কি দেওয়া আছে? রিটেল কোম্পানি। বুঝতে পেরেছেন? সবাই কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ জি ভাই। জি ভাই। এখানে দেখেন কিওয়ার্ডটা কি। কিওয়ার্ড হচ্ছে অ্যামাজন.কম হচ্ছে ওদের কোম্পানি নেম। এটা কিওয়ার্ডটা কি? যে রিটেল কোম্পানি। অ্যামাজন.কম কি প্রোভাইড করে? রিটেল কোম্পানি। বুঝতে পেরেছেন? আর এখানে অ্যাবাউটে কি দেওয়া আছে? মেটা ডেসক্রিপশনে কি? অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ www.amazon.com। ওরা খুব বেশি কিছু ব্যবহার করে নাই কিন্তু। আর ওদের কোয়ালিটি দেখেন, ওদের কোয়ালিটি কন্টেন্ট দেখেন। রকমারি এবং অ্যামাজনের মধ্যে কোয়ালিটি কন্টেন্ট দেখেন, রাত দিন কিন্তু তফাৎ। বুঝতে পেরেছেন? জি ভাই। এখন কিন্তু সবাই কিন্তু ভিডিও কন্টেন্ট কিন্তু সবচেয়ে বেশি চলতেছে, ভিডিও কন্টেন্ট। ভিডিও এবং ইমেজ কন্টেন্ট, এবং ওদের ইমেজ কন্টেন্ট থেকে ভিডিও কন্টেন্ট গুলো দেখেন, হাই কোয়ালিটি রেজুলেশন দেওয়া। অ্যামাজন হচ্ছে এ থেকে জেড পর্যন্ত প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রোভাইড করে, এ থেকে জেড পর্যন্ত। যে লোগোতে যেটা আছে, এ থেকে জেড পর্যন্ত আপনার প্রোডাক্ট এরা কিন্তু প্রোভাইড করে। কাভার পেজটা দিয়েছে কি দেখেছেন? হ্যাঁ ভাই একদম প্রফেশনাল অ্যাট্রাকটিভ। একেবারে সবকিছু কিন্তু অ্যালাইন করা, একটার সাথে কিন্তু আরেকটা কিন্তু মিলানো। এমন না যে আপনার Amazon.com এর সাথে কিন্তু ওদের কাভার পেজটা যাচ্ছে না বা ওদের লোগোটা যাচ্ছে না, তা কিন্তু না। সবকিছু কিন্তু মিলানো, একটার সাথে আরেকটা কিন্তু কানেকশন আছে।
সবাই কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ জি ভাইয়া। তাহলে কি আপনারা এরকম মানে যে এরকম ফেসবুক মানে ফেসবুক আপনারা ইয়ে করবেন, দেখবেন যে ইয়ে হবে, আপনার পেজটা উপরের দিকে চলে যাবে। পেজটা এমনি গুগল আপনার টেনে উপরের দিকে নিয়ে যাবে, আপনার কিচ্ছু করতে হবে না, শুধুমাত্র আপনি হচ্ছে টেকনিক গুলো ব্যবহার করবেন। জি ওকে ভাইয়া। আর যদি ফেসবুকে লাইক না বাড়ে তখন আমাকে বলেন যে ভাই লাইক বাড়তেছে না, আমি এই টেকনিক গুলো ফলো করেছি, লাইক বাড়তেছে না। রাহি ভাই কি বলেন? এসকে কামরুল ইসলাম ভাই শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি। এখন বুঝতে পেরেছেন যে আসলে আপনি আপনার একটা পেজকে কিভাবে আপনি লাইক বাড়াবেন বা কিভাবে গুগলে র্যাঙ্ক করাবেন? জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। লিঙ্কডইনে কার কার অ্যাকাউন্ট আছে? আমার আছে ভাইয়া। আচ্ছা আমরা লিঙ্কডইনে যাই, একটু লিঙ্কডইনে বিষয়টা একটু দেখি। সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন? শেয়ার হচ্ছে ভাই, এখনো আসেনি। হ্যাঁ জি ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা। আপনি লিঙ্কডইনে যে আপনার পার্সোনাল আইডিটা আছে, বুঝতে পেরেছেন? এটাতে সবসময় প্রফেশনাল ছবি দিবেন, সবসময় প্রফেশনাল, বারবার ছবি চেঞ্জ করবেন না। বুঝে গেছে? জি ভাইয়া, এটা কিন্তু হ্যাঁ আপনার- জি ভাইয়া। এটা এটা কিন্তু- লিঙ্কটা একটু আমাদের ওই চ্যাটে দিয়ে দেন, তাহলে আমরা আচ্ছা লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি। বারবার ছবি চেঞ্জ করবেন না। আমি আমার ছবি কিন্তু প্রথমে একটা দিয়েছিলাম, এই ছবিটা কিন্তু এখনো অলমোস্ট 5 ইয়ার্স এর মতো আমি এই একটা ছবি ব্যবহার করছি লিঙ্কডইনে, বুঝতে পেরেছেন? আর কথা কি সবাই বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া। একেবারে প্রফেশনাল, যাতে আপনার চেহারা বোঝা যায় এরকম একটা ছবি দিবেন হচ্ছে লিঙ্কডইনে, যাতে আপনি প্রফেশনাল এটা বোঝাতে পারেন। তাহলে আপনার পেজ বা বলতে আপনার পার্সোনাল প্রোফাইল আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাবে। ভাইয়া ওই আমার এই যে ছবিটা এখানে যেরকম দেখতে পাচ্ছেন, মানে জুমে, এই সেম ছবিটা আমার মার্কেট প্লেস সহ লিঙ্কডইনে সব জায়গায় একই ছবি দেওয়া আছে। এটা কি চলবে? না এটা করা যাবে না। আপনি মার্কেট প্লেসে দিতে পারেন, বাট লিঙ্কডইনে আপনাকে দিতে হবে একবার পরিপাটি ছবি।
লিঙ্কডইন একেবারে প্রফেশনাল। না, কোটটাই পরা ছবি দেয়া ছিল, কিন্তু ওইটা হয়েছে কি, ওটা অনেক আগের, আসলে লকডাউনের আগের, তো ওইটাতে দাড়ি নাই, একদম ক্লিন শেপ। এই জন্য এখন দাঁড়িয়ে আছে, যে এখন যেহেতু দাঁড়িয়ে আছে কোটটাই পরে একটা ছবি তুলে লকডাউনের পরে দিয়ে দিবেন। জি জি জি, ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবো। বুঝতে পেরেছেন? জি জি ভাই। এতে হচ্ছে কি আপনার একটা প্রফেশনালিজমের কিন্তু একটা পরিচয় বহন করে। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ জি ভাই। বাংলায় একটা কথা আছে, ওই যে পেহলে দর্শনদারি, না হিন্দিতে ভাই, পেহলে দর্শনদারি বাদ মে গুণ বিচারি। আপনার আইডিটা দেখে প্রথমে মনে হয় যে আপনি প্রফেশনাল। বুঝতে পেরেছেন? আপনার ছবি দেখে প্রথমে মনে হবে যে আপনার প্রফেশনাল। আমার ছবিটা দেখেছেন? হ্যাঁ জি ভাই। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যারা আছে না, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট যারা আছে না, ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন ভাষাভাষীর আছে না, এক্সপার্ট আছে না, এদেরকে আপনার কানেকশনে আনতে হবে। হুম। আচ্ছা, আমার নেটের স্পিড মনে হয় একটু কম হচ্ছে। স্ক্রিন শেয়ার করলে আসলে একটু ঝামেলা করে ভাই। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আরো কিছু জিনিস আপনাদের দেখাই। আর আপনার কোয়ালিটি কন্টেন্ট শেয়ার করতে হবে। কোয়ালিটি কন্টেন্টটা দেখাই, পেজ সেটিংটা আমরা দেখাই জাস্ট। আমার কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু দুইটা দেওয়া আছে, আমি অ্যারাবিকেও দেওয়া, তুমি ইংলিশেও দেওয়া। বুঝতে পেরেছেন? যদি অ্যারাবিকেও দেখতে চাই অ্যারাবিকেও দেখতে পারবে, ইংলিশে কেউ দেখতে চাইলে ইংলিশও দেখতে পারবে। ভাই আপনার লিঙ্কটা কি ইসে দেন তো চ্যাটে। আচ্ছা, লিঙ্কটা চ্যাটে দিচ্ছি আমি, দাঁড়ান। এখানে কিন্তু অ্যাবাউট আছে, বুঝছেন? অ্যাবাউটে কিন্তু স্ট্রং একটা মেসেজ দিতে হয়। আপনি আসলে কি মানে কি টাইপের কাজ করেন, দেখতে পেয়েছেন? হ্যাঁ জি ভাই। আপনার এই অ্যাবাউটটা আপনার মতো নিজের মতো মতো করে লিখতে হবে। আচ্ছা, আমার আইডিতে আউট অফ 10 আপনারা কত দিবেন? আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি ভাই শুনতে পাচ্ছি। আউট অফ 10 আপনারা কত দিবেন আমার আইডি কে? 10 ভাই। তোমাদের কি মতামত? ভাই আপনার এটা কি প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট? না, প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট না, প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট নিব। পুরোপুরি তো দিন, মানে দেখা হয় নাই। আপনি যদি লিঙ্কটা দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো করে দেখে বলতে পারতাম আসলে। তবে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, এটা মানে ভালো, এটা খুব সুন্দর একটা আইডি। লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া একটু ওয়েট। মানে একটা গোছানো আইডি, যেটাকে বলা যায় একটা গোছানো পরিপাটি। একে গোছায় নিতে হবে। আর আমি লিঙ্কডিন প্রতিদিন 2-4 বার করে লিঙ্কডিনে ঢুকি। বুঝতে পেরেছেন? বিভিন্ন কিছু শেয়ার করি। এখানে দেখেন কি কি টাইপের, সাইমন সিনেক। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। কি টাইপের কন্টেন্ট আমি আর কি শেয়ার করি। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাই। এই টাইপের কন্টেন্ট আমি আমার হচ্ছে যে মানে ইয়াতে শেয়ার করি। 13 হ্যাবিটস অফ মেন্টালি টাফ পিপল। আপনি যত ভালো কন্টেন্ট শেয়ার করবেন তত বেশি আপনার হচ্ছে মানে প্রোফাইলটা উপরে দিকে যাবে। আপনাদের যে জাস্ট এ প্রফেসর,
সাইদ গালিব পিএইচডি, গালিব গালিব স্যার, এটা দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ জি ভাই। এগুলো কিন্তু আমি হচ্ছে আপনার বিভিন্ন মানে যখন রিসার্চ করি রিসার্চ ইয়াটা কিন্তু পাবলিশ করি লিঙ্কডইনে। জাস্টিন ট্রুডো, আপনাকে হাই কোয়ালিটি কন্টেন্ট হচ্ছে পাবলিশ করতে হবে, তাহলে আপনার প্রোফাইল লিঙ্কডইনে যে প্রোফাইলটা আছে এটা উপরের দিকে উপরের দিকে চলে যাবে, সবাই আপনাকে মানে যে প্রফেশনাল একজন ব্যক্তি হিসেবে মনে করবে। ঠিক আছে? জি ভাই, এখানে লিঙ্কডইনে কিভাবে পেজ ক্রিয়েট করা যায়, মানে এই জিনিসটা যদি একটু দেখাতেন। পেজ আমি ক্রিয়েট করা দেখাচ্ছি, পেজ কিভাবে লিঙ্কডইনে পেজ ক্রিয়েট করা যায় ওটা দেখাচ্ছি। জাস্ট ওয়েট, আমি লিঙ্কডইনের ইয়াটা দিয়ে দিই। পেজ ক্রিয়েট কোথায় যেন পেজ ক্রিয়েট, আচ্ছা ঠিক আছে, পেয়েছি আমি। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? না ভাই এখনো শেয়ার হয়নি। ওই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাই দেখতে পাচ্ছি। পেজটা আপনি ওয়ার্কে যাবেন, ওয়ার্কে গেলেই ওয়ার্কের একবারে নিচে পেজ কোম্পানি ক্রিয়েটিভ কোম্পানি পেজ আসে। দেখতে পাচ্ছেন ওয়ার্কের একবারে নিচে কিন্তু কোম্পানি পেজ, ক্রিয়েটিভ কোম্পানি পেজ। এখানে কি আপনি যদি ইয়া দেন, এখানে যে মনে করেন যে আমি ইয়া করলাম, তাহলে যে চলে আসবে স্মল বিজনেস, মিডিয়াম লার্জ বিজনেস, শোকেস বিজনেস, হ্যাঁ, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? জি ভাই, হ্যাঁ ভাই দেখতে পাচ্ছি। ওই যে এখান থেকে আপনি কথা পেজ একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। মানে এখান থেকে আপনি পেজ ক্রিয়েট করতে পারবেন। ওয়ার্কে গিয়ে ক্রিয়েট এ কোম্পানি পেজ, তারপরে হচ্ছে এই চারটা অপশন আছে, কি টাইপের আপনি বিজনেস করবেন বা কতটুকু বিজনেস, আপনি এমপ্লয়ি কতজন, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন হলে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন। সবাই কি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন? জি ভাই। সবাই কি করতে পারবেন? আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু যে শুধুমাত্র আপনি কিন্তু যে ইয়াতে ফেসবুকে পাবেন তা কিন্তু না, লিঙ্কডইনে কিন্তু আপনার হচ্ছে ইয়ে করতে হবে, পেজ ক্রিয়েট করে আপনাকে ইয়ে করতে হবে। আর একটা জিনিস দেখবেন তো, আচ্ছা অ্যামাজনের পেজ আমরা লিঙ্কডইনে দেখি তাহলে।
পাচ্ছেন সবাই? হ্যাঁ ভাইয়া দেখতে পাচ্ছি। অ্যামাজনের এখানে ফলোয়ার কত দেখেন তো? চোদ্দ মিলিয়ন। ওকে বুঝতে পেরেছেন? এখানে দেখেন এই হ্যাঁ যে ভাইয়া। অ্যামাজনের সাথে কি হচ্ছে কি এখানে কি বলছে, কাম কাম বিল্ড দ্য ফিউচার উইথ আস। এমপ্লয়ি হচ্ছে 500,000-এর মতো এমপ্লয়ি আছে এখানে, এর অ্যাবাউট 500,000। এটা হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন, এই যে মেটা ডেসক্রিপশন এটা সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া। হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন। অ্যামাজনের কন্টেন্ট গুলো দেখেন, কি টাইপের ওরা কন্টেন্ট আর কি শেয়ার করছে। অ্যামাজন কি কি মানে অ্যামাজন কি কি আর কি ইয়ে করছে। অ্যামাজনে হচ্ছে ইয়ে আর কি, আপনি লিঙ্কডইনে কিন্তু আপনার ইয়ে বুস্টিং করতে পারবেন না, বুস্টিং করে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। এটা কি জানেন আপনারা? ভাই আপনারা কি এটা এখানে জানেন? এখানে বোস্টিং না করে যদি প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট করে সেখানে মানে লাভটা কি আসবে? প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট হচ্ছে করলে সুবিধা হচ্ছে কি যে আপনি একটু ভ্যালু অ্যাড হয়, প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট করলে একটু ভ্যালু অ্যাড হয়, তাছাড়া কিছু না। বুঝতে পেরেছেন? জি ভাইয়া। এখানে যে আপনাকে প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট করতেই হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট, এটা কোনো ম্যান্ডেটরি না। ভাইয়া হ্যাঁ বলুন। ভাই আমার অ্যাকাউন্টে যে একটু দেখবেন যে আমার অ্যাকাউন্ট কি কি প্রবলেম আছে। আপনি কি রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন আমাকে? হ্যাঁ ভাইয়া। আচ্ছা ঠিক আছে। আমার ইয়েটা কি? আপনার বাড়াতে হবে, বুঝতে, এন্ডোর্সমেন্ট একটু বাড়াতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট কিভাবে বাড়াবো আমি? অন্যকে এন্ডোর্স করতে হবে। আপনাকে এন্ডোর্স করে দিচ্ছি আমি। অন্যকে ইয়ে দিবেন, এন্ডোর্স দিবেন, জিজ্ঞেস করবেন, এন্ডোর্স করে দিবে, ও আপনাকে এন্ডোর্স করে দিবে। বুঝতে আচ্ছা পেরেছেন? আচ্ছা। জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। এটা গিভ অ্যান্ড টেক, তাছাড়া কিছুই না। এটা গিভ অ্যান্ড টেক, তাছাড়া কিছুই না।
আর সার্টিফিকেট আপনাকে আরো করতে হবে। কন্টেন্ট শেয়ার করতে, বেশি বেশি কন্টেন্ট শেয়ার করতে হবে, বুঝতে পেরেছেন? জি জি, কন্টেন্ট ভাই শেয়ার করা হয় না আসলে। কন্টেন্ট শেয়ার করতে হবে। আপনি কন্টেন্ট শেয়ার করলে আপনার একটা ভ্যালু অ্যাড হবে। আর দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আছে না তাদের সাথে কানেকশন, নেটওয়ার্কিং করতে হবে, নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে। শুধু বাংলাদেশ নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। জি জি। আর মাঝে মাঝে আপনাকে করতে হবে, হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করতে হবে। হ্যাশট্যাগ, আচ্ছা আপনি কোনো কিছু মানে পোস্ট করছেন সাথে সাথে হ্যাশট্যাগ দিয়ে দিতে হবে। হ্যাশট্যাগ দিলে কি সুবিধা হয় কি, এটা প্রেসিডেন্টলি দেখতে পারে সবাই। তাহলে কি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে মানে আপনার লিঙ্কডইনে কিভাবে আপনি ফলোয়ার বাড়াবেন? একটা বিষয় হচ্ছে কি, আপনি লিঙ্কডইনে আপনার নিজের পার্সোনাল ফলোয়ার যত বেশি থাকবে তত বেশি কিন্তু আপনার হবে। কিন্তু প্রফেশনালি হচ্ছে মানে যে ওরা কিন্তু করবে। হ্যাঁ, এটা আমার এখানে ভাই। হচ্ছে পার্সোনাল কানেকশন আর হচ্ছে আপনার আমার পেজ যদি ক্রিয়েট করি সেখান থেকে কি কানেকশনে কি সরাসরি দেখতে পারবে পেজটা, নাকি আমার হ্যাঁ, ইনভাইট পেজটা করা শেয়ার লাগবে? দিলে না, পেজটা শেয়ার আপনি যখন পেজটা আপনি আপনার ওন পার্সোনাল প্রোফাইলে যখন শেয়ার দিবেন, হ্যাঁ, জি তখন আস্তে আস্তে এইভাবে হচ্ছে আপনি পেজটাকে প্রমোট করবেন। আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন? যখন জি আপনার মনে করেন যে 20,000, যখন পার্সোনাল প্রোফাইলে 20,000 হচ্ছে হয়ে গেছে, কানেকশন হয়ে গেছে, তখন আপনি একটা পেজকে যখন আপনার পার্সোনাল প্রোফাইলে শেয়ার দিবেন তখন 20,000 লোক কিন্তু ওই পেজটাকে দেখতে পাচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন? জি এইভাবে হচ্ছে লিঙ্কডইনে হচ্ছে করে আপনার ফলোয়ার বাড়ায়, পেজের ফলোয়ার বাড়ায়। আচ্ছা। সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া। এখন সবাই বুঝতে পেরেছেন যে লিঙ্কডইনে আপনারা কিভাবে কি করবেন? রাফি ভাই, জি ভাই।